Assalamu alaikum. Welcome to my second class at Bhanga Virtual High School. Let me introduce myself at first. My name is Asaduzzaman Rani and I am an assistant teacher at Brahmankanda High School. Today I am going to teach about one of the most important grammatical lessons, and that is for the students of class 9 and 10. But as it is a grammatical lesson, it will be helpful for all the students of all classes. So let's get started. Dear students, today I have selected the topic, that is punctuation and capitalization, and the objectives or the learning outcomes of my lesson today are three. After we have completed the lesson, students will be able to, number one, use punctuations properly, identify different types of punctuation marks, use capital letters and small letters in their writings. So dear students, let's start. বাক্যটি পড়ো। এখানে আমি কোনো পাঞ্চুয়েশন মার্ক ব্যবহার করিনি। লেখা হয়েছে এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। আমি কোথায় থামবো না কিছুই লিখিনি। একটু দেখো যে এখানে কোথায় কোন পাঞ্চুয়েশনটা হবে। The students try to find that where I have mistaken the punctuation marks which are needed here, but I haven't put them. Try to find it. Try to find them. So দেখতে পাচ্ছ যে এই বাক্যটার কোথাও কোনো পাঞ্চুয়েশন মার্কস নেই, কোথাও কোনো বিরাম চিহ্ন নেই, যার কারণে এটা পড়লে কেমন যেন অর্থ ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। দেখো এই বাক্যটা থেকে আমি দুটো বাক্য বানিয়েছি, একটু খেয়াল করো। প্রথম বাক্যটা হচ্ছে এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। মূলত না এর পরে আমি একটা কমা বসিয়েছি, যেটার কারণে অর্থটা হয়েছে যে এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। কিন্তু একই বাক্য থেকে আমি কমাটা একটু সরিয়ে লিখেছি এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। তো এই বাক্য দুটি থেকে আসলে আমরা কি দেখছি? এই বাক্য দুটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে একটা কমার কারণে একটা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে লেখা ছিল যে এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা, কমাটা যখনই আমরা ফেলবেনের পরে দিব, না এর আগে দিব, তখন অর্থ হয়ে যাবে যে এখানে ময়লা ফেলবেন না, ফেললে 100 টাকা জরিমানা। আজকে মূলত আমাদের টপিকটাই এই। আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে আজকে punctuation and capitalization. So punctuation and capitalization এর ক্ষেত্রে, if you want to know the definition or if you want to know what a punctuation marks is or what is capitalization, then let's get started with the definition. I have written a definition there. আসলে definition তেমন কোনো কাজে লাগবে না, যেটা প্রকৃত কথা সেটা হচ্ছে definition তেমন কোনো কাজে লাগবে না, but you have to have an idea about a definition of punctuation marks and capitalization. So at first we see that the use of some marks such as full stop, comma and brackets etc. in writing to separate sentences and their elements and to clarify meaning is called punctuation. এই সংজ্ঞা আসলে খুব বেশি কাজে লাগবে না। যাই হোক, আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মূলত প্রায় 14টার মতো পাঞ্চুয়েশন মার্কস ইংলিশে রয়েছে, কিন্তু 14টাই আজকে দেখাবো না। আজকে আমরা 6টা দেখাবো, কেননা আমাদের ক্লাসের টাইম লিমিটেড, আর এই লিমিটেড সময়ের মধ্যে সব খুব দ্রুত গতিতে শেখালে তেমন বোঝা যাবে না। So look at the sentence. Though there are about 14 punctuation marks in English, 6 out of them are most frequently used and we will discuss them here.
তো 14টা পাংচুয়েশন মার্কসের মধ্যে আমরা যে 6টা আজকে আলোচনা করব তার প্রথমটা কি? প্রথমটাই হচ্ছে ফুল স্টপ। প্রথমটাই হচ্ছে ফুল স্টপ। ফুল স্টপের ব্যবহারটা আমরা খুব ভালোই জানি। সাধারণত অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ এবং অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে থাকে। সাধারণত অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ ও অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে থাকে। আমরা কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি, এক্সাম্পলসগুলো একটু খেয়াল করো। We are doing our online class at Bhanga Virtual School. Full stop. We are doing our online class at Bhanga Virtual School. Full stop. Number 2. Let's utilize this huge amount of free time in this pandemic situation of the world. Full stop. Let's utilize this huge amount of free time in this pandemic situation of the world. Full stop. Number 3. May Allah save us from the curse of this dangerous COVID-19 virus. May Allah save us from the curse of this dangerous COVID-19 virus. তো আমরা দেখলাম অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ ও অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ বসে থাকে। এছাড়াও আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফুল স্টপ বসে থাকে, সেটা হচ্ছে সংক্ষেপে যদি কোনো শব্দ লেখা হয় তাহলে ওই সংক্ষিপ্ত শব্দের পরে ফুল স্টপ বসে থাকে। যেমন আমরা লিখেছি গভর্নমেন্ট থেকে বানানটা একটু মিস্টেক আছে, গভর্নমেন্টের GOVERNMENT, আসলে গভর্নমেন্ট শব্দটাকে গভর্নমেন্ট লিখলে GOVT দিয়ে লিখলে একটা ফুল স্টপ লাগে। লিমিটেড শব্দটাকে সংক্ষেপে লিখলে LTD একটা ফুল স্টপ লাগে। আবারও বলছি শিক্ষার্থীরা, এটা কি বলে টাইপিং মিস্টেকস হয়েছে, গভর্নমেন্ট বানানে লাস্ট গভর্নমেন্টে একটা টি হবে, GOVERNMENT, গভর্নমেন্ট। নেক্সট ওয়ান, কোয়েশ্চেন মার্ক, যেটাকে আমরা বাংলায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন বলে থাকি। কোথায় বসে? যে বাক্য দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় তার শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যে বাক্য দ্বারা কোনো প্রশ্ন করা হয় তার শেষে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে থাকে। যেমন হু আর ইউ, হু আর ইউ, তুমি কে? অথবা হোয়ার ডু ইউ লিভ, তুমি কোথায় বাস করো? হোয়ার ডু ইউ লিভ, তুমি কোথায় বাস করো? অথবা হোয়াট ইজ ইউর এইম ইন লাইফ, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? হোয়াট ইজ ইউর এইম ইন লাইফ, তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? কোয়েশ্চেন মার্কের ক্ষেত্রে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যদি পূর্ণ প্রশ্ন করা হয় তাহলে পরিপূর্ণ প্রশ্নের শেষে গিয়ে এই প্রশ্নবোধক চিহ্নটা বা কোয়েশ্চেন মার্কটা ব্যবহার করতে হবে। অনেক সময় কথা বলার সময় সংক্ষেপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে শব্দ, যদি ফুল সেন্টেন্স না হয় শুধু শব্দ হয়, সেটাও যদি আমরা লিখি তাহলে তার ওই শব্দের শেষে ফুল স্টপ হবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে, তখন বাক্যের শেষে হবে না। যেমন কেউ একজন বলছে আই এম নট গোয়িং উইথ ইউ, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি না। উত্তরে একজন যদি বলে ওয়াই, কেন? এই ওয়াই শব্দটা যদি লেখা হয় তাহলে ওয়াই এর পরেও একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে থাকবে। আচ্ছা, চলো নেক্সট পাঞ্চুয়েশন মার্কে যাওয়া যাক। সেটা হচ্ছে এক্সক্লামেশন মার্ক, আবেগ চিহ্ন। অনেকে আমরা বিস্ময়সূচক চিহ্ন বলে থাকি। একটু সচেতন হতে হবে যে এটা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করে না, এটা আনন্দ প্রকাশ করে, বিস্ময় প্রকাশ করে, ক্রোধ প্রকাশ করে। সুতরাং এটাকে আমরা বিস্ময়সূচক চিহ্ন বলবো না, আমরা বলবো যে এটা আবেগসূচক চিহ্ন। প্রমিত বাংলা বানানের বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এটার প্রকৃত নাম হচ্ছে আবেগসূচক চিহ্ন। এখানে সংজ্ঞাটা দেওয়া হয়েছে, বিস্ময়, আনন্দ, ক্রোধ, বেদনা অথবা কোনো তীব্র আবেগ প্রকাশক শব্দের শেষে এক্সক্লামেশন মার্ক বসে। আমরা এখানে একটু বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়েছি। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নোটা বেনে অর এনবি দিয়ে লেখা হয়েছে, ইট হ্যাজ টু বি কেপ্ট ইন মাইন্ড দ্যাট ইফ দেয়ার ইজ অ্যান ইন্টারজেকশন ইন দ্য সেন্টেন্স the exclamation mark will be after the interjection and after the sentence a full stop will be used. এখানে মনে রাখতে হবে যে এটা ভেঙে দিচ্ছি বাংলায়, কারণ অধিকাংশ শিক্ষার্থী ফুল ইংলিশ লেকচারটা বোঝে না। যদি একটা বিষয়চক বাক্যের মাঝে কোনো ইন্টারজেকশন থাকে তাহলে বিষয়চক চিহ্নটা আমরা আবেগসূচক চিহ্নটা আমরা ওই ইন্টারজেকশনের পরে দিব, ফুল সেন্টেন্সের পরে না। এবং ফুল সেন্টেন্সের পরে তখন আমরা একটা ফুল স্টপ ব্যবহার করব। দেখো আমি 3টে एग्जांपल দিয়েছি। হোয়াট অ্যান আনবিলিভেবল প্লেয়ার মেসি ইজ, হোয়াট অ্যান আনবিলিভেবল প্লেয়ার মেসি ইজ, মেসি কতই না একটা অবিশ্বাস্য রকমের খেলোয়াড়। পূর্ণ বাক্যটা একটি বিস্ময়সূচক বাক্য এবং এর শেষে আমরা একটা আবেগসূচক চিহ্ন দিয়েছি। কিন্তু যদি বাক্যের মধ্যে কোনো ইন্টারজেকশন থেকে থাকে, যেমন হুয়া মাই টিম হ্যাজ ওন দ্য ম্যাচ,
হুরাহ মাই টিম হ্যাজ ওন দ্য ম্যাচ। তখন ওই হুরাহ যে ইন্টারজেকশনটা এসেছে আমরা এরপরে বিষয়সূচক চিহ্ন দিয়েছি এবং বাক্যের শেষে একটি ফুল স্টপ দিয়েছি। তাছাড়া আরেকটা বাক্য alas he had just passed away, alas he had just passed away, যেহেতু alas একটা ইন্টারজেকশন তাই এরপরে আমরা বিষয়সূচক চিহ্নটা দিয়েছি এবং পূর্ণ বাক্য শেষে একটা ফুল স্টপ দিয়েছি। তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা এতক্ষণ যা শিখলা একটু ভেবে দেখো যে কোথায় একটা ফুল স্টপ বসে, কোথায় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে, কোথায় একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক বা আবেগসূচক চিহ্ন বসে থাকে। তোমরা কিছুক্ষণ ভাবতে পারো, অথবা তোমরা ভিডিওটা পরবর্তীতে রিওয়াইন্ড করে দেখে মাঝে মাঝে পজ করে রেখে এগুলো খাতায় তুলে নিতে পারো। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমার ক্লাসের শেষ দিকে একটা পেজে আমি সম্পূর্ণ লিখে দিয়েছি তোমাদের বাড়ির কাজটা কি হবে এবং তোমরা এই ক্লাসটা করার পরে কি কি করবে। অলরাইট, লেটস গেট দ্য নেক্সট ফেজ। পাংচুয়েশন মার্কসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটাই হচ্ছে কমা। পাংচুয়েশন মার্কস বা বিরাম চিহ্ন এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে কমা। কমাটা প্রকৃত বাংলা হচ্ছে পাদচ্ছেদ, কারণ এটা পায়ের কাছে বসে থাকে, অর্থাৎ এটা নিচে বসে। আর কমার বিরতিকাল হচ্ছে এক বলতে যে সময় লাগে, আমরা লিখেছি সামান্য বিরতি বোঝাতে বা এক বলতে যে সময় লাগে সেখানে কমা ব্যবহার করতে হয়। কমার অনেকগুলো ব্যবহার আছে, আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলো যেগুলো সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে তোমাদের এটাই দেখাচ্ছি। এক জাতীয় একাধিক শব্দ পাশাপাশি থাকলে প্রথমগুলো কমা মানে প্রথমগুলোর পরে কমা এবং শেষের দুটি অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হয়। আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে রহিম, করিম, জব্বার, খালেক, মালেক, যদু অ্যান্ড মধু আর প্লেইং টুগেদার। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এক জাতীয় অনেকগুলো নাম এবং শেষের দুটো অর্থাৎ যদু এবং মধু এই দুটো যুক্ত হয়েছে অ্যান্ড দ্বারা এবং উপরের আলাদাগুলো প্রত্যেকটির পর একটি করে কমা ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া কেজ অফ অ্যাপোজিশন এর আগেও পরে বসে। অ্যাপোজিশন কেজ সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই তোমরা তোমাদের গ্রামার বই থেকে একটু দেখে নিবা যে কেজ অফ অ্যাপোজিশনটা আসলে কি। আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। সাধারণত সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের আগে অথবা মূল ভার্বের পরে সাবজেক্ট সম্পর্কে অথবা ক্ষেত্রভেদে অবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদানকারী অংশকে অ্যাপোজিশন বলা হয়ে থাকে। সংক্ষেপে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে কারো সম্পর্কে যদি অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ওই অতিরিক্ত তথ্যটা মূলত সাবজেক্টের পরে বসে এবং তার আগে এবং পরে একটা করে কমা বসে। আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি, মিস্টার মেজবাউদ্দিন, হেড টিচার অফ মালিগ্রাম আব্দুর রশিদ মিয়া হাই স্কুল, ইজ কন্ডাক্টিং ভাঙ্গা ভার্চুয়াল স্কুল। এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি বাক্যটা লিখতে পারতাম মিস্টার মেজবাউদ্দিন ইজ কন্ডাক্টিং ভাঙ্গা ভার্চুয়াল স্কুল, কিন্তু মিস্টার মেজবাউদ্দিন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে হেড টিচার অফ MA রশিদ মিয়া হাই স্কুল। এই কথাটুকু হচ্ছে মিস্টার মেজবাউদ্দিনের কেজ অফ অ্যাপোজিশন। এই জন্য আমরা এই কেজ অফ অ্যাপোজিশনের আগে একটা এবং পরে একটা কমা ব্যবহার করেছি। তাছাড়া কমা কোথায় বসে? ভোকেটিভ কেস। ভোকেটিভ কেস সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই সংক্ষেপে বলছি। সাধারণত সম্বোধন কারকের ইংরেজি বলা হয়ে থাকে ভোকেটিভ কেস। সম্বোধন কারক বলতে কি বুঝি খেয়াল করো একটু আমার দিকে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি এই ভাইয়া যাবা, দায় রিক্সা এদিকে আসো, বা অনেক ভিখারিরা বলে থাকে আম্মা কিছু ভিক্ষা দেন, অথবা অনেক সময় আমরা একে অন্যকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে থাকি বন্ধু এদিকে আসো, অথবা আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা নেত্রীগণ বিভিন্ন মঞ্চে ভাষণের সময় বলে প্রিয় ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার। এগুলো হচ্ছে সম্বোধন। এবং এই যে প্রত্যেকটা জিনিস, এই রিক্সাওয়ালা বা এই ভাই বা বন্ধু অথবা প্রিয় ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার, এই সবই হচ্ছে ভোকেটিভ কেস। তাহলে এই ভোকেটিভ কেসের ক্ষেত্রে কমা ব্যবহারের নিয়ম কি? যদি ভোকেটিভ কেস বাক্যের শুরুতে থাকে তাহলে ওই ভোকেটিভ কেসের পরে কমা হবে। যদি ভোকেটিভ কেস মাঝখানে থাকে তাহলে আগে একটা কমা হবে, পরে একটা কমা হবে। আর যদি ভোকেটিভ কেস শেষে থাকে তাহলে তার আগে একটা কমা হবে। সংক্ষেপে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে ভোকেটিভ কেস আগে থাকলে তার পরে কমা হবে, শেষে থাকলে তার আগে কমা হবে, মাঝখানে থাকলে আগে একটা কমা পরে একটা কমা হবে। আমরা এক্সাম্পল দিয়েছি কুদ্দুস কাম হিয়ার, কুদ্দুস কাম হিয়ার। কুদ্দুসটা হচ্ছে এখানে ভোকেটিভ কেস, তারপরে কমা দিয়েছি যেহেতু এটা শুরুতে আছে। আবার কুদ্দুসকে যদি আমি পরে রাখি অর্থাৎ ভোকেটিভ কেস যদি শেষে রাখি তাহলে তার আগে কমা হবে। কাম হিয়ার কুদ্দুস, এখানে কুদ্দুসটা পরে আছে, ভোকেটিভ কেসটা পরে আছে, তাই তার আগে কমা হয়েছে। আর যদি মাঝখানে থাকে যেমন কাম হিয়ার কুদ্দুস আই নিড টু টক টু ইউ, কাম হিয়ার কুদ্দুস আই নিড টু টক টু ইউ। কুদ্দুস এখানে আসো, তোমার সাথে আমার কথা বলা দরকার। সেক্ষেত্রে কুদ্দুসটা বা ভোকেটিভ কেসটা মাঝখানে আছে এবং তার আগে একটা কমা আছে, পরে একটা কমা আছে। এছাড়া
বছর থেকে মাসকে আলাদা করতে কমা ব্যবহার করতে হয়, যেমন হি উইল গো টু ইংল্যান্ড ইন জানুয়ারি 2021, ইন জানুয়ারি 2021, জানুয়ারি 2021 সালে সে ইংল্যান্ডে যাবে। এখানে 2021 সাল থেকে জানুয়ারিকে আলাদা করার জন্য একটা কমা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কমার পরিবর্তে একটা ইনও ব্যবহার করা যায়, অর্থাৎ আমি যদি লিখতাম he will go to England in January in 2021, তাতেও বাক্যটা হতো, তবে অতটা ভালো হতো না। এটাই হচ্ছে আদর্শ নিয়ম। এছাড়া বড় স্থান থেকে ছোট স্থানকে আলাদা করতে কমা ব্যবহার করতে হয়, যেমন we live in ঢাকা বাংলাদেশ, we live in ঢাকা বাংলাদেশ। তাহলে বাংলাদেশ আর ঢাকা এই দুটোর মধ্যে বাংলাদেশটা বড়, ঢাকাটা ছোট। এই বড় স্থান থেকে বাংলাদেশ থেকে ঢাকাকে আলাদা করার জন্য ঢাকার পর একটা কমা ব্যবহার করা হয়েছে। এই কমার ব্যবহারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বলবো যে তোমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এ ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এ পাংচুয়েশন মার্কস এন্ড ক্যাপিটালাইজেশনে 5 মার্কস আছে, যেটা 5ই পাওয়া যায়। একটু কষ্ট করে পরিশ্রম করে শুধুমাত্র শিখে নিতে হবে এবং প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, পরবর্তীতে যাই। এরপরে আমরা লিখেছি ইনভার্টেড কমাস অর কোটেশন মার্কস। তোমরা জানো যে 69 অথবা 66, 99 এর মতো দেখতে একটা চিহ্ন আছে, যেটাকে আমরা ইনভার্টেড কমাস বলে থাকি বা কোটেশন মার্কস বলে থাকি। এখানে যে নিয়মটা দিয়েছি সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ বা বক্তার বক্তব্যের আগে ও পরে ইনভার্টেড কমাস বসে, অর্থাৎ কেউ কিছু বললে যা কিছু বলবে সেই সব কথাটুকু ইনভার্টেড কমার মধ্যে যাবে। যারা ন্যারেশন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখো তারা ইনভার্টেড কমাসের ব্যবহারটা খুব ভালো জানার কথা। যেমন শাফিন said to me, my dear friend, I won't be able to go with you. শাফিন আমায় বলল, আমার প্রিয় বন্ধু, আমি তো তোমার সাথে যেতে পারবো না। তাহলে শাফিন said to me, শাফিন আমাকে বলল, কি বলছে, যা কিছু বলছে সবকিছু ইনভার্টেড কমার মধ্যে গেছে। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড থেকে শুরু করে একেবারে ওই উইথ ইউ পর্যন্ত। আর এর ভিতরে একটা ভোকেটিভ কেস আছে, দেখতে পাচ্ছ, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এই ভোকেটিভ কেসটা আগে আছে, তাই এরপর একটা কমা ব্যবহার করতে হয়েছে। Alright, time is very limited, that's why I am doing a little bit hurry. Apostrophe, আসলে 14টা পাংচুয়েশন মার্কসের মধ্যে যে 6টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে আমি 6 নম্বরে রেখেছি অ্যাপোস্ট্রফিকে। যদিও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ব্যবহার অবশ্যই জানতে হবে, না হলে তোমরা পাংচুয়েশন মার্কস পারবে না। তো অ্যাপোস্ট্রফিটা কেমন, এটা কমার মতো দেখতে, কিন্তু এটা নিচে বসে না, এটা বসে উপরে। কোনো কিছু কারো মালিকানায় নির্দেশ করতে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন ইট ইজ রানার্স বুক, ইট ইজ রানার্স বুক, এটা রানার বই। রানার বই বোঝাতে রানার পরে অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে এস ব্যবহার করা হয়েছে। বা দ্যাট ইজ মিস্টার কামালস হাউস, দ্যাট ইজ মিস্টার কামালস হাউস, ওটা জনাব কামালের বাড়ি। ওখানে কামালের বাড়ি বোঝানোর জন্য কামালের পরে অ্যাপোস্ট্রফি এস ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া অ্যাপোস্ট্রফি বসে থাকে আর কোথায়, শব্দকে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শব্দকে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন most of the students of our country can't speak in English so well. Most of the students of our country cannot or can't speak in English so well. এখানে cannot কে সংক্ষেপে can't লেখা হয়েছে, তাই একটা অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হয়েছে। আবার they don't know the right method, they don't know the right method, তারা ঠিক পদ্ধতিটি জানে না। এই don't শব্দটার পূর্ণরূপ হচ্ছে do not, do not কে যখন আমরা don't লিখেছি তখন একটা অ্যাপোস্ট্রফি লিখেছি। Alright, next get to the next part, and that is capitalization. Capitalization is the correct or proper use of capital letters. At this point, I would like to tell my dear students that actually 30 minutes is not enough to take a class on any grammatical chapter fully, but I'm trying my best to do it. If you just watch the video, if you just listen to me carefully, if you just note it down with a note on a notebook, and if you revise 2 or 3 times, then I think inshallah you will be able to learn something very much important. So let's get to the next phase. আচ্ছা, ক্যাপিটালাইজেশনটার সংজ্ঞা টঙ্গা আমাদের লাগবে না, ব্যবহার লাগবে, গুরুত্বপূর্ণ, সময় কম, আমরা তা একটু দ্রুত দেখার চেষ্টা করব এবং পরবর্তীতে এই ভিডিওটা তোমরা 2 বার বা 3 বার রিওয়াইন্ড করে দেখে নিবা, খাতায় নোট করে নিবা, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। খাতায় নোট করে নেওয়ার পরে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলো থেকে, এবং অন্যান্য যে সোর্স আছে তোমাদের, যদি কোনো সহায়ক বই থাকে অথবা তোমাদের পাঠ্য বই যেটা বোর্ড থেকে দেওয়া হয়েছে, ইংলিশ গ্রামার অ্যান্ড কম্পোজিশন নামে সেকেন্ড পার্ট, ওই বইটার মধ্যে ওই চ্যাপ্টারটা আছে, তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিবা। ক্যাপিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা শুরু করি।
নাম্বার 1 এ রেখেছি আল্লাহর নাম ও তার পরিবর্তে ব্যবহৃত সকল প্রোনাউনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। আল্লাহর নাম এবং তার পরিবর্তে ব্যবহৃত সকল প্রোনাউন এর প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। যেমন মে আল্লাহ সেভ আস উইথ হিজ ব্লেসিংস, মে আল্লাহ সেভ আস উইথ হিজ ব্লেসিংস। আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে আল্লাহর এ বড় হাতের হয়েছে, আর যেহেতু আল্লাহর পরিবর্তে হিজ ব্যবহার করেছি তাই হিজের এইচটা ক্যাপিটাল লেটার হয়েছে। এছাড়া যে কোনো সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়, যে কোনো সেন্টেন্সের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। যেমন মে আল্লাহ সেভ আস উইথ হিজ ব্লেসিংস, এই বাক্যের প্রথমে মে আছে, মেয়ের এমটা বড় হাতের। পরের বাক্যটা আই ডোন্ট নো হাউ লার্জ দ্য ইউনিভার্স ইজ, আই ডোন্ট নো হাউ লার্জ দ্য ইউনিভার্স ইজ, আমি জানি না মহাবিশ্ব কত বড়। এখানকার শুরুতে আই আছে, এমনিতেও আই সবসময় বড় হাতের হয়, তাছাড়া বাক্য শুরু করতে হলে বড় হাতের লেটার বা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করতে হয়। নেক্সট, বাক্য শেষ হোক আর না হোক, যদি কোনো কবিতা হয় তাহলে কবিতার প্রত্যেক লাইনের, মনে রাখবা প্রত্যেক সেন্টেন্সের না, প্রত্যেক লাইনের প্রথম অক্ষরটা, প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটারে হবে। আমরা একটা কবিতার কয়েকটা লাইন লিখেছি, খেয়াল করো বাক্যগুলো আসলে শেষ হয়নি কিন্তু লাইনগুলো শুরু হয়েছে, তাই লাইনের প্রত্যেকটি প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে হয়েছে। যেমন টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর up above the world so high like a diamond in the sky, when the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. এখানে মনে রাখতে হবে কবিতার লাইন, কবিতার সেন্টেন্স শেষ হোক বা না হোক, প্রত্যেকটি লাইনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হবে, প্রত্যেকটি লাইনের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হবে। সুতরাং এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, এছাড়া ক্যাপিটাল লেটার আর কোথায় হয়? ইনভার্টেড কমাসের ভেতরের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। অর্থাৎ যদি আমরা কোনো কোটেশন মার্ক ব্যবহার করি বা ইনভার্টেড কমাস ব্যবহার করি, তার ভেতরে যে শব্দটা হবে সেই শব্দের প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। একটু খেয়াল করো, শাফিন সেড টু মি, শাফিন আমায় বলল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আই ওয়ান্ট টু বি এবল টু গো উইথ ইউ। এখানে ইনভার্টেড কমার ভিতরে যে শব্দটা আছে, প্রথম শব্দ হচ্ছে মাই, মায়ের প্রথম অক্ষর এম, এমটা ক্যাপিটাল লেটারে হয়েছে, অর্থাৎ ইনভার্টেড কমার ভিতরের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে হবে। নেক্সট, এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ, আমি একটু পজ করে রাখবো, তোমরা একটু এটা দেখে ভালোভাবে তুলে নিবা। পরবর্তীতে ভিডিওটা যখন আপলোড করা হবে, শেয়ার করা হবে, তখন এখান থেকে এই টপিকটা ভালোভাবে নিবা। এটার জন্য আমি একটা সংক্ষিপ্ত রুল বলতে পারি, সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রপার নাউন এবং প্রপার অ্যাডজেক্টিভের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। প্রপার নাউন এবং প্রপার অ্যাডজেক্টিভের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হয়। যাদের প্রপার নাউন এবং প্রপার অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে ধারণা নেই তারা প্রপার নাউন এবং প্রপার অ্যাডজেক্টিভটা বই থেকে দেখে নিবা, অথবা আমার ভিডিওস আছে, আমার পেজেও আছে বা আমার ফেসবুক প্রোফাইলেও আছে, একটু দেখে নিবা কষ্ট করে। ক্যাপিটালাইজেশনস, কোনো ব্যক্তি, স্থান, দেশ, ধর্মগ্রন্থ, পুস্তক, পত্রিকা, ঐতিহাসিক ঘটনা, নদ নদী, উপসাগর, সাগর, মহাসাগর, পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ, পর্বতমালা ইত্যাদি নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। আবার বলছি, কোনো ব্যক্তি যেমন হামিদ, এর এসটা বড় হাতের, কোনো স্থান যেমন ভাঙ্গা, বিটা বড় হাতের, কোনো দেশ যেমন বাংলাদেশ, এর বিটা বড় হাতের, কোনো ধর্মগ্রন্থ যেমন দ্য হলি কোরআন, এই কোরআনের কিউটা বড় হাতের, কোনো পত্রিকা যেমন দ্য ডেইলি স্টার, এটার প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার, ওখানে পুস্তকটা বাদ দিয়েছি। কোনো পুস্তক যেমন দ্য ওয়ার অ্যান্ড পিস is one of the most favorite books to me. It was written by লিও টলস্টয়। লিও টলস্টয়ের একটা বিখ্যাত বই হচ্ছে ওয়ার অ্যান্ড পিস, এই ওয়ারের ডাব্লিউটা এবং পিসের পিটা বড় হাতের। এছাড়া যে কোনো গ্রন্থ, বিশেষ করে কোনো কবির বা কোনো লেখকের বইয়ের নাম হলে বইয়ের নামের প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল লেটার হবে। কোনো পত্রিকা যেমন ডেইলি স্টার, অথবা বিখ্যাত ঘটনা হলে যেমন দ্য ব্যাটল অফ পানিপথ, ব্যাটল অফ পানিপথ, পানিপথ স্থানের নাম, সেক্ষেত্রে পি বড় হাতের হবে, আর এই ব্যাটলটা খুব উল্লেখযোগ্য তাই বিটা বড় হাতের হবে। এছাড়া যদি কোনো নদের নাম হয় যেমন দ্য কুমার, কুমারের কেটা বড় হাতের। যদি কোনো নদীর নাম হয় যেমন দ্য পদ্মা, এছাড়া যে কোনো নদী, দ্য পদ্মা, দ্য মেঘনা, দ্য যমুনা, দ্য যমুনা, দ্য ব্রহ্মপুত্র, দ্য শীতলক্ষা, দ্য গড়াই, দ্য উত্তরাই, দ্য টেকচাঁদ। It's an interesting thing that the Tekchad is one of the most important rivers in our country. এটার নাম অনেকেই জানে না। টেকচাঁদ একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী আমাদের দেশে, এই টেকচাঁদের টিও বড় হাতের হবে। তাছাড়া এখানে যা লিখেছি সেটা হচ্ছে কোনো উপসাগর যদি হয় যেমন দ্য বে অফ বেঙ্গল, বঙ্গোপসাগরের বি বড় হাতের, অথবা কোনো সাগরের নাম হয় দ্য ডেড সি, ডেড সি, মৃত সাগর নামে একটা সাগর আছে, এই ডেড সি এর ডেডের ডি এবং সি এর এসটা বড় হাতের। কোনো মহাসাগরের নাম হলে দি আটলান্টিক,
আটলান্টিক মহাসাগরের এটা বড় হাতের, এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গের নাম ইটা বড় হাতের, দ্য হিমালয়াস পর্বতমালার নাম এইচটা বড় হাতের। অর্থাৎ এই পেজটা থেকে অনেক কিছু জানতে পারছো যে কোথায় ক্যাপিটাল লেটার্স হচ্ছে। এছাড়া অ্যাব্রিভিয়েটেড ওয়ার্ডস ও অ্যাক্রোনিমস এর প্রতিটি অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার এ লিখতে হয়। অ্যাব্রিভিয়েটেড ওয়ার্ডস ও অ্যাক্রোনিমস এর প্রতিটি ওয়ার্ড ক্যাপিটালে লিখতে হয়। I have a question here. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, dear students, I have a question for you. A short question, a very short question. Do you know the difference between abbreviated forms and acronyms? তোমরা অবশ্যই abbreviated forms এবং acronyms এর কথাটা শুনেছো। তোমরা কি আসলে পার্থক্যটা জানো কোনটা abbreviated form আর কোনটা acronyms? একটু ভেবে দেখো। জাস্ট আমি একটু বলে দিচ্ছি, অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম আর অ্যাক্রোনিমস প্রায় সেম, কিন্তু আসলে সেম না। অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম সাধারণত পূর্ণ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন আমরা যদি ব্যাচেলর অফ মেডিসিন অ্যান্ড ব্যাচেলর অফ সার্জারি এর পরিবর্তে এমবিবিএস শব্দটা ব্যবহার করি, এটা হচ্ছে একটা অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম। কিন্তু অ্যাক্রোনিমটাও এরকমই সংক্ষিপ্ত রূপ, একটু পার্থক্য আছে, একটু পার্থক্য আছে। অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম আর অ্যাক্রোনিমের মধ্যে মূল পার্থক্যটা হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মে প্রতিটি অক্ষর আলাদাভাবে উচ্চারিত হবে, আর অ্যাক্রোনিমসে সবগুলো অক্ষর মিলে একটা শব্দ তৈরি হয়ে যাবে। একটু খেয়াল করো, আমি যদি বলি ইউনেস্কো, আচ্ছা একটু স্ক্রিনে যাওয়া যাক। দেখো আমরা লিখেছি MA, BA, BBA, MBA, MBBS, FCPS। আবার নিচে লিখেছি ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ। যখন আমরা লিখেছি MA তখন আমরা আলাদা করে পড়ছি, M এবং A কে আলাদাভাবে পড়ছি, এটা হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম। BA, B এবং A কে আলাদাভাবে পড়ছি, তাই এটা হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম। এভাবে BBA, MBA, MBBS, FCPS, FRCS যত যা আছে এই অক্ষরগুলো যদি আমরা লিখি তাহলে সবগুলো ক্যাপিটাল লেটার হবে এবং এগুলোর প্রকৃত নাম হবে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্মস। কিন্তু নিচের শব্দ দুটো দেখো, ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফ। এই ইউনেস্কোকে কিন্তু আমরা এইভাবে পড়ছি না যে UNESCO, অথবা ইউনিসেফকে আমরা এইভাবে পড়ছি না UNICEF, এটাকে আমরা শব্দ বানিয়ে ফেলেছি। UNESCO কে আমরা বলি ইউনেস্কো, যেটা একটা শব্দ, এবং ইউনিসেফ এটাও একটা শব্দ। যদি সবগুলো অক্ষর মিলে একটা শব্দ তৈরি হয়ে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাক্রোনিম, আর যদি সবগুলো অক্ষরকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে পড়ি তাহলে সেগুলো হচ্ছে অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম। তাহলে রুলটা হচ্ছে কি, অ্যাব্রিভিয়েটেড ওয়ার্ডস ও অ্যাক্রোনিমস এর প্রতিটি অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। এখানে কিন্তু প্রথম অক্ষর না, প্রতিটি অক্ষর। অলরাইট, নেক্সট, বিভিন্ন গোত্র, জাতি, ভাষা এর নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। যেমন নাকি দ্য মারমান্স, মারমা, দ্য মুসলিমস, মুসলমানরা, ইংলিশ ভাষার নাম, রাশিয়ান এটাও ভাষার নাম, হিন্দি, উর্দু এগুলো ভাষার নাম, এগুলোর প্রত্যেকটার প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার হবে। অর্থাৎ জাতি, গোত্র, ভাষা এগুলোর নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে হবে। নেক্সট, গ্রহ, উপগ্রহ, জাহাজ, রেলগাড়ি, বিমান, ভবন, দালান, স্মৃতিসৌধ, রাজনৈতিক দল, উপাধি বা ডেজিগনেশন এর প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। যেমন দি আর্থ, আর্থের ই, দ্য মুন, মুনের এম, দ্য ওয়েসিস অফ দ্য সি, বর্তমানে সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক জাহাজ, দ্য ওয়েসিস অফ দ্য সি, এখানকার সবগুলো প্রধান শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো ক্যাপিটাল লেটার হবে, ওয়েসিসের ও, সি এর এস ইত্যাদি। আচ্ছা, এছাড়া দ্য রাজশাহী এক্সপ্রেস একটা ট্রেনের নাম, এটার প্রত্যেকটা শব্দের প্রথম অক্ষর, রাজশাহীর আর, এক্সপ্রেসের ই। অথবা যদি কোনো বিমানের নাম হয় দ্য বোয়িং 777, এই বোয়িং এর বি। যদি কোনো স্মৃতিসৌধ বা ভবনের নাম হয় যেমন দ্য তাজমহল, এখানে তাজমহলের টি, এটা বড় হাতের। এছাড়া যদি কোনো রাজনৈতিক দলের নাম হয় যেমন দ্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, এখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তিনটা প্রধান শব্দ, তাই বাংলাদেশের বি, আওয়ামী লীগের আওয়ামী এর এ, লীগের এল, তিনটি অক্ষরই ক্যাপিটাল লেটার হবে। এছাড়া যদি কোনো ডেজিগনেশন হয় যেমন দ্য চেয়ারম্যানের সি, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার দুটি অংশ, অ্যাসিস্ট্যান্টের এই, টিচারের টি, ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে। আচ্ছা, আমরা প্রায় শেষ দিকে চলে আসছি। বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির নামের প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। যেমন দ্য ইউনাইটেড নেশনস, এটা একটা সংস্থার নাম, দ্য ইউনাইটেড নেশনস, জাতিসংঘ নামে যাকে আমরা চিনি, এগুলোর নামের প্রথম অক্ষরগুলো ক্যাপিটাল লেটার হয়। এখানে ইউনাইটেডের ইউ এবং নেশনসের এনটা ক্যাপিটালে আছে। অথবা যদি কোনো কোম্পানির নাম হয় যেমন দ্য পালমাল গ্রুপ, পালমালের পি, গ্রুপের জি, ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হয়। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যাই, আমি অর্থে আই, ক্যাপিটালে লিখতে হয়। এখানে মনে রাখতে হবে আমি অর্থে আই, এটা বাক্যের শুরুতে থাকুক, মাঝে থাকুক, শেষে থাকুক, যেখানেই থাকুক এটা ক্যাপিটাল লেটারে হবে।
যেমন I think I can realize the importance of learning English. I think I can realize the importance of learning English. এখানে দুইবার I ব্যবহার করা হয়েছে, একবার শুরুতে এবং একবার মাঝে। এই দুটো I ক্যাপিটাল লেটারে হবে। My dear students, now let's come to the last work for you and it is your homework. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, একটু খেয়াল করো, শুধু পড়লে হবে না, শুধু ভিডিও দেখলে হবে না, শুধু লেকচার শুনলে হবে না। কারণ তুমি এখন যা দেখবা এটা যদি তুমি রিভিশন না দাও, তুমি যদি খাতায় নোট না করো, তাহলে তুমি ভুলে যাবা। এর জন্য আমরা কয়েকটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। যারা শুধুমাত্র ভিডিও দেখবে, সময় চলে যাবে, এই ভিডিওর কিছু কিছু রুলস মনে থাকবে, কিছু থাকবে না, এক সময় ভুলে যাবা। কি করতে হবে? একটা নোট খাতা নিতে হবে, একটা ভালো কলম নিতে হবে, সেখানে নোট করতে হবে। নোট করে এই রুলসগুলো 5 বার 7 বার 10 বার মুখস্থ করার দরকার নেই, 5 7 10 বার করে জোরে জোরে শব্দ করে পড়তে হবে, উদাহরণ সহ, একটু খেয়াল করে, একটু অনুধাবন করে, একটু মনোযোগ সহকারে। এবং তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে ওয়াচ দ্য ভিডিও 2 to 3 টাইমস। এই ভিডিওটি তোমরা 2 থেকে 3 বার দেখবে। নোট দ্য লেসন ইন আ নোটবুক। এই লেসনটা একটা নোটবুকে তুলবে। read some passages and observe the punctuation marks used there. কিছু কিছু প্যাসেজ তোমরা পড়বে বই থেকে এবং সেখানে যে পাংচুয়েশন মার্কস এন্ড ক্যাপিটালাইজেশন দেওয়া আছে সেগুলো খেয়াল করবে। আর সবশেষে কি করবে? ফাইন্ড আউট ইওর প্রবলেমস ইন ইউজিং পাংচুয়েশন এন্ড নোট দেম ইন আ নোটবুক। এই পাংচুয়েশন মার্কস আর ক্যাপিটালাইজেশন মার্কস ব্যবহার করতে তোমার সমস্যা হচ্ছে কোথায় কোথায় সেগুলো দেখো, তোমার সমস্যাগুলো নোট করো। নোট করে কি করবে? নোট করে যদি সম্ভব হয় আমার এই ভিডিওর কমেন্টে সমস্যাগুলো জানালেও সমাধান করা হবে। তাছাড়া তোমরা বাড়িতে বিভিন্ন বইয়ের হেল্প নিতে পারো। তাহলে বাড়ির কাজটা তোমরা আবার ভালোভাবে দেখো, ভিডিওটা আবার দেখো। যাই হোক, দিস ইজ মাই সেকেন্ড ক্লাস হিয়ার। যারা এই ভিডিওটি দেখবে সবাইকে স্বাগত। আমি আশা করব যে এই ভিডিওটি শেয়ার করবে, কারণ এটা শুধুমাত্র নবম দশম শ্রেণীর জন্য নয়, এটা ক্লাস 6 7 8 9 10 11 12 ডিগ্রি থার্ড ইয়ার, অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এবং যারা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সবারই এই ক্যাপিটালাইজেশন অ্যান্ড পাঞ্চুয়েশন চ্যাপ্টারটা দেখতে হয়। তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব এই ভিডিওটা যতটা সম্ভব শেয়ার করো, দেখো। এই ভিডিও সম্পর্কে বিজ্ঞজনের সমালোচনা, মতামত, ভালো করার পরামর্শ সবই কামনা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।